حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ قضائے حاجت کے آداب پڑھنے جا رہے ہیں۔ قضائے حاجت کا مطلب حاجت یعنی ضرورت، قضا معنی پوری کرنا، جو انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اس کو قضائے حاجت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے پہلے بائیں پیر سے داخل ہونا پڑے گا، لیفٹ لیگ سے ہمیں انٹر ہونا پڑے گا، اور داخل ہوتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھنا ہے۔ اندر جا کے پڑھنا ہے، باہرش پڑھنا ہے، باہر پڑھ کے اندر جانا ہے، اندر جا کے پڑھنے کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اندر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنا سیدھے پیر سے باہر نکلیں گے، باہر نکل کر غفرانکا یہ دعا پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اب یہ دعا پڑھنے یاد نہیں آتا ہے اور یہ دعا پڑھنے کا خیال نہیں آتا ہے، جنرلی ایسے ہوتا ہے عام طور پر۔ تو ایسے موقع پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی پابندی کریں، گھر والے بھی پابندی کریں، بچے بھی پابندی کریں، سب اگر ہم پابندی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک پوسٹر یعنی داخل ہوتے وقت کی دعا لکھیں اور اس کے اپوزٹ دیوار میں باہر نکلنے کی دعا لکھ کے لگا دیں، پرماننٹ سولوشن۔ جب بھی نظر پڑے گی پکا پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ نیچر ہے۔ جب ہم داخل ہو رہے ہیں سامنے دعا لکھی ہوئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جیسے نظر پڑے گی زبان پہ آ جائے گا۔ جب دروازہ کھول کے باہر نکلیں گے سامنے لگائی ہوئی دعا غفران کا نظر آئے گی تو فوراً جو ہے وہ دعا نظر آئے گی، یاد کر لیں گے، پڑھ لیں گے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اکثر و بیشتر جو گھروں کے اندر خواتین میں، مردوں میں اثرات کے جو پرابلمز ہوا کرتے ہیں یہ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ اندر خبیث جن اور جنات وہاں پر بستے رہتے ہیں، اگر ہم پڑے بغیر داخل ہو گئے تو اکثر اسی وجہ سے ان پر اٹیک ہوتے ہیں، اور خاندانوں میں مسلسل سالوں سال پرابلم چلتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی اثرات کیسے ہو رہا ہے، یہ اس سے لڑ رہا ہے یا اس سے لڑ رہا ہے، یہ اس سے دشمنی، یہ اس سے دشمنی چلتے رہتی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا اسے کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ سب اثرات کیسے ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اب تو ہمارے پاس بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن ذرا پیچھے 20 سال 30 سال مڑ کر اگر ہم دیکھیں تو زمانے میں لوگ بیت الخلاء میں نہیں بلکہ اپنے گاؤں میں، بستی میں چھوڑ کر ذرا دور جا کے جنگل میں، کھلی ہوا میں، فضا میں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، کوئی بیت الخلاء بنا ہوا نہیں تھا۔ اور جو ہے بعد میں اللہ کے رسول مدنی زندگی میں جو ہے ایک مرتبہ 4 دیواری کے اندر اللہ کے رسول نے بیت الخلاء میں وہاں بیت الخلاء بیٹھ گئے تھے، تو اللہ کے رسول بھی یعنی جنگل میں جایا کرتے تھے، دور جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی دور جایا کرتے تھے، سب لوگ باہر جایا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے جب ہم اگر مطلب 4 دیواری سے ہٹ کے کہیں دور جا رہے ہیں تو یعنی چھپ کر آڑ میں مطلب جو ہے بیت الخلاء بیٹھنا ہوگا، کسی کے آڑ میں ہمیں بیٹھنا ہوگا، اور جب ہم بیٹھ رہے ہیں اور اپنے لباس کو بالکل زمین کے قریب آنے کے بعد لباس کو جو ہے اتارنا ہوگا، کھڑے کھڑے لباس نہیں اتارنا ہوگا۔ اس طرح کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک آدمی جنگل میں گیا، جھاڑ کے بازو بیٹھا اور وہ اپنا لباس اتار رہا ہے تو زمین کے قریب قریب آنے کے بعد لباس کو ہٹا کر نیچے بیٹھ جائے، اس کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہونا چاہیے کھلی جگہ میں اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ بھائی راستے میں جب ہم کہیں کھلی جگہ میں بیٹھ رہے ہیں تو چند چیزوں میں چند جگہ پر بیٹھنا ٹوٹلی منع ہے۔ کون جگہ؟ یعنی آدمی عام لوگوں کے راستے میں گندگی نہ کرے، جہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں اس عام راستے پر آدمی بیت الخلاء نہ بیٹھے، کیونکہ وہاں جتنے بھی لوگ گزرتے رہیں گے لوگ اس کو بدوا دیتے رہیں گے، لوگ لان تان کرتے رہیں گے، لوگوں کو گندگی ہو جائے گی، لوگ کھند لیں گے، لوگ گندے ہو جائیں گے،
वहाँ पर मना किया जा रहा है। और एक सायादार दरख्त है जहाँ पर लोग आम तौर पर आकर बैठते रहते हैं, जहाँ पर लोग आराम करते रहते हैं, उस सायादार दरख्त के नीचे बैतुल खला करने से भी मना किया गया है। और इसी तरह कोई फलदार दरख्त है, फ्रूट्स वाला दरख्त है, उस फलदार दरख्त के नीचे भी बैठने से मना किया जा रहा है। क्यों? वहां पर भी लोग आमतौर पर उसके नीचे आकर बैठना पसंद करते हैं और उस फल तोड़ने वहां पर आना पसंद करते हैं, तो वहां पर भी आने से, वहां पर बैतुल खला करने से मना किया जा रहा है। और इसी तरह एक कदीम जमाने में पानी लेने के लिए किसी मकाम पर जाया करते थे, उसको बोलते पनघट, माने पानी निकलने की जगह। कोई बोरिंग है, कोई मतलब न कोई नदी न है, कोई नाला है, या और कोई वहां पर जो है पानी को हासिल करने का सोर्स है, उस मकाम पर भी बैठने से मना किया गया। क्यों? लोग पानी लेने बार बार वहां आते रहेंगे और वहां पर गंदगी देखेंगे तो सबको तकलीफ हो जाएगी। तो जहां से पानी लिया जाता है वहां पर भी बैतुल खला बैठने से मना किया जा रहा है। और इसी तरह पानी रुका हुआ है यानी एक बड़ा गड़ा है, पानी रुका हुआ है, लोग उस जानवर अगर आकर उससे जो है मतलब पानी पीते रहते हैं या उसका पानी इस्तेमाल में आते रहता है, तो रुके हुए पानी के अंदर भी गंदगी करने से, बैतुल खला करने से मना किया जा रहा है। क्यों? उससे जो है पानी खराब हो जाएगा और लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बैतुल खला जब बैठेंगे हम लोग तो हमारा मुंह और पीठ किबले की तरफ नहीं होना चाहिए। जब हम बैठे हैं तो खुली फजा में अगर हम बैठ रहे हैं तो हमारा चेहरा किबले की तरफ ना हो या हमारी पीठ किबले की तरफ ना हो, बल्कि उसके अपोजिट जो है रुख में होना चाहिए। लेकिन अगर चार दीवारी के अंदर भी हमें पूरा ख्याल करना चाहिए कि हमारा रुख किबले की तरफ ना हो, हमारी पीठ किबले की तरफ ना हो। इसी तरह आज भी हम लोग एहतिमाम करते हैं अपने बैतुल खला को बनाने में कि भाई ऐसा रुख बनाओ जिसमें हम किबले तरफ रुख करना ना पड़े, इस एंगल से हम बैतुल खला बनाते हैं। लेकिन कभी सिचुएशन आ गया कि इस तरह बैठना पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा करना मतलब मुमकिन नहीं है, तो किबले की तरफ अगर चार दीवारी के अंदर बनाना पड़ रहा है तो कोई हरज की बात नहीं है। खुली फजा में तो बिल्कुल मतलब नहीं हो सकता। चार दीवारी के अंदर किसी मजबूरी की वजह से इस तरफ मुंह करके बैठना पड़ रहा है, वो लोकेशन ऐसा है, पोजीशन ऐसी है कि वो किबले की तरफ मुंह करना पड़ता या किबले की तरफ पीठ करना पड़ रहा है, ऐसा बन रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई हरज की बात नहीं, वैसे बनाया जा सकता, ये इस बात कही जा रही है। और जब क़ज़ा हजत से फारिग होते हैं तो फिर धोने की बारी आ रही है। पानी से धोने की बात आती है तो पानी से बंदा साफ कर लेगा। और अगर कोई जंगल में है, पानी उसको दस्तयाब नहीं है, तो वो ढेले से भी सफाई कर ले सकता है, पत्थर से भी सफाई कर ले सकता है। बस इतने पत्थर इस्तेमाल करे जिससे वो पाक साफ हो जाए, यानी जब पत्थर इस्तेमाल करे तो वो पत्थर को गंदगी न लग सके, इस कदर जो है उसमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो पत्थर और ढेला इस्तेमाल किया जा सकता है। और जदीद दौर में टिश्यू का इस्तेमाल भी होता है, जैसे आमतौर पर लोग कहीं जाते हैं एयरपोर्ट में या और कहीं जाते हैं सफ़र में, तो आम वहाँ पर पानी कभी रहता कभी पानी नहीं रहता, तो हम टिश्यू का पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना इस्तेमाल करें कि गंदगी वो मुकम्मल ज़ायल हो जाए और ख़त्म हो जाए। और बैठकर पेशाब करना चाहिए, बैठकर जो है बैतुल खला करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। क्यों? वो अगर छींटे उछलते हैं तो वो छींटे अज़ाब क़ब्र का बाइस बनने वाले हैं। लेकिन भाई एयरपोर्ट में या और कहीं मतलब हम जाते हैं सफ़र में जहाँ पर बैठकर पॉसिबल नहीं है, खड़े कर पेशाब करने का ही सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है, और खड़े कर करने की सूरत में हमें उछल नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई खड़े कर रहा है तो कोई हरज की बात नहीं है। जहां पर इंतजाम ना हो, सहूलत ना हो बैठने की, खड़े होकर ही करना पड़ रहा है, और खड़े होकर करने से मैं उछल नहीं रहा है, तो वहां पर खड़े होकर करने में कोई हरज की बात नहीं है। इस तरह ये क़ज़ा हाजत के कुछ आदाब बताए जा रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।